Yes. Good evening, all. People are not joining. Still, Abhinaya has to join. Who has to join? Abhinaya? Pravalika. Yes. Good evening, all. How are you? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Children, how are you? Fine, sir. Yes. Devanshika, have you gone through the lecture? Devanshika, Yes, sir. have you? Yesterday's work, I had seen like half of the video only, sir. Half of the video means like how many? Half of the video means how many? Like total six. Total 6 lectures has been done. How many lectures have you gone through? I watched only first 2 lectures, sir. Okay, why not all the lectures? Actually, sir, today we had exams, sir. Like they didn't give me. Okay. I didn't had enough time, sir. Okay. No problem. So make sure that every day you're going with that. Every day watch here. You please go and just watch it out so that only you can understand. Okay, na? Okay, sir. Please make sure that you are just going with that. Okay, today we are in Abhinay has joining. So 1 second. We will just go with the relation and questions range of the function. Okay, 1 second. Okay, 1 second. I'm just opening the notes so that just later we can go for the notes. Yeah, Abhinaya, why are you late? Abhinaya ji. Abhinaya, are you here? Hello. Yes. Abhinaya, are you here or not? You are not here. Okay, can you all see the screen here? No, sir. Yeah. So what are the golden, yes. What are the golden rules for finding range of a function? Tell me, Johan. Expressing x in terms of y. The second one is writing the possible values for y. And the third one is eliminating values of y అంటే possible. ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారు నార్మల్గా నీట్ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్.
See what I'm trying to say. Are you able to understand? So just tell me in normal way, no problem. Don't need not to say the exact answer. Whatever you say, that is right only. But you know, it seems that you learned exactly whatever I told. Exactly, need not to learn. Just try to understand. Okay, clear? Understood, right? Yes, sir. Great. Chalo. Johan, Abhinaya, can you please tell me? Anjali, can you please tell me? ముందర కనబడుతుంది కదా సార్ ఇంకేం చెప్పాలి you are, you can see that in front of you, everything is in front of you, right? So why you are asking again? That is what your intention now, Anjali ji. Okay, look at it. These are the 3 golden rules I told. Every question you need to express in terms of, look at this here. Every question will follow first and second rules here. What is the first and second rule? Just go to this. Just a minute. Look at this here. So first express explicitly in terms of y, which means you have to write the function, given function in terms of y. Then find the possible, what are the possible values I can substitute in place of y. Okay, like domain of x. Okay, domain of a function, we have to write the possible values of y actually. After that, eliminate the values with respect to x if applicable. Okay. First we have solved this question we have solved. Next we have solved this question. Look at this here. We have solved this question as well. You know, we have seen this as well. Okay. Square root of any function, what? Square root of, whenever you have a function inside of square root, it allows only positive real numbers, not negative real numbers. In this, 0 also included actually. Okay, 0 also included. Positive real numbers only included, not negative real numbers, which means 0 is also included there. Okay. So which means what? Eliminate the values of y with respect to x. So what are the values I need to eliminate now? Negative real values we eliminated and we have seen this. Okay. Square root of the never, note. What does note here? Square root of the function never allows negative values. Guys, this is the notes I have given to my students actually. The same notes I'm just providing to you. Okay. So let us not waste much time. So let us solve more questions. So basically square root of a function given here. Square root of function given what? Square root of this function. Basically what happens here? What happens here? Whenever you have square root of a function, it will not allow negative real numbers. It will not allow real numbers. It will not allow negative values inside the square root. Which means what? You need to follow 3 golden rules. So whenever you have a square root of function, you need to apply 3 golden rules. If you have normal function, then you can apply only first and second rules. First 2 rules. Third rule is optional for other functions, but third rule is also mandatory for square root function. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ అనేది స్క్వేర్ రూట్ లో ఉంది కాబట్టి 3 రూల్స్ కంపల్సరీ అప్లై చేయాలని చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఆ 3 రూల్స్ ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పా కదా ఎక్స్ ని y లో రాయాలి, మళ్ళీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y రాయాలి, values eliminate చేయాలి with respect to x అని. That is what I told, right? Yes, those 3 rules you need to apply for all square root functions. Now first step is what? We have to do squaring on both sides. First step is what? Write x in terms of y. Squaring on both sides. If I do squaring on both sides, y square is equal to 1 by x plus 2 I got. So cross multiplication here, if I do cross multiplication, I got this step. Multiply this into this, I got this step. After this, I took y common here. Look at this, y square common here, I got this step.
After that, what can I write? X plus 2 is equal to, I just shifted this one y square to the right hand side. I got this step. Okay, clear? Are you people able to understand? Yes or no, children? Hello, అర్థమవుతుందా? Hello, Johan, Abhinaya, Anjali, Devanshika. Devanshika, you will not Yes, sir. you will not understand if you do not go through the videos. Yes, sir. Yes. Next, look at this here. X value can be written as what? X in a విధంగా రాయొచ్చు 1 by y square minus 2. అవునా కదా? X is equal can be written as 1 by y square minus 2. Here x ni subject చేసి I get this 1 by y square minus 2. Okay. This is what my first step. Look at this here. Y cannot be equal to 0. ఎందుకంటే y denominator లో ఉంది కాబట్టి 0 కాకూడదు y. ఇప్పుడు నాకు x వాల్యూ ఏమొచ్చింది బేటా? ఇక్కడ 1 minus Yes, sir. 2y square divided by y square I got. ఇక్కడ y అనేది 0. Can you all hear me? Children, can you all hear me? Yes, sir. Yes. Okay. So ఇక్కడ y ప్లేస్ లో y ప్లేస్ లో 0 కాకుండా I can write any value, isn't it? Except 0 I can write any value, isn't it? Why? Because in denominator y should not 0 should not be there, right? So y, what are the possible values of y? Except 0, every real number is possible. So what is the range now? What is the range now? Every real number possible, which means what? 0 is not included, means open bracket, and infinite, till infinite I can write any number here. Okay, clear? Yes or no? This is my range now. Yes or no? Yes, sir. Next, what is the range here? 0 to infinite. 0 should be open. 0 for 0 you should write open bracket. Next question ఇప్పుడు చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. Find the range of this. తొందరగా find the range of these two functions. తొందర చెప్పాలి. What is the range of this? తక్కువ అని చెప్పాలి. తొందర చెప్తే మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. నేను హింట్ ఇస్తాను చూడండి. ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కదా, ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కదా. మనకు ఫస్ట్ మైండ్ లో రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటిది? హలో, Squaring on both sides. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. గ్రేట్. ఫస్ట్ లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఏంటిది? ఇది కదా. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్ ఇచ్ ఫంక్షన్. సో నౌ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. వెరీ గుడ్. సో y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది? ఇదే కదా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేమని చెప్పాను? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముండేమా, మనము x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y రాయాలి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ y కదా. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? x ఈజ్ ఈక్వల్ రాయాలి నేను. అంటే ఇక్కడ x కామన్ తీయండి. నేను x కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? లేకపోతే x స్క్వేర్ కామన్ తీయండి. x కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? x ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ కదా. x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది నాకు? x ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ వుడ్ ఐ గెట్? Y squared by x ఇంటూ x ప్లస్ 2 కదా బేటా. y స్క్వేర్ మైనస్ 3. ఇప్పుడు నాకు x వాల్యూ ఏమొస్తుంది? కానీ ఇక్కడ x ఉండదు, ఓన్లీ y ఉండాలి ఇక్కడ. హౌ కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దట్? తక్కువ అని చెప్పాలి మీరు. ఫటాఫట్ చెప్పాలి. సాల్వ్ చేయండి. x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. హౌ కెన్ ఐ రైట్? ఏమైనా తప్పు రాసామా?
ఏమైనా స్టెప్ మిస్టేక్ అయిందా మీరు చూడాలి కంపల్సరీ. ఇందాక చెప్పాను నేను ఇలా రాయాలో. నెక్స్ట్ ఏమైంది? వాట్ ద ఆన్సర్? వాట్ ద రేంజ్? ఏమైందమ్మా రేంజ్? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? అభినయ అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం ఏం చేశాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి, ఎక్స్ సబ్జెక్ట్ చేసి రాసింది కదా. ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో ఐ జస్ట్ మేడ్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు రాయడానికి వస్తలేదు కదా, ఏం చేయలేను నేను. ఇంకా y² - 3 డివైడెడ్ బై x+2 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ x రావద్దు. మొత్తం ఈ ఫంక్షన్ మొత్తము నాకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y ఉండాలి. సో దట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ? దానికోసం ఏం చేయొచ్చు? యాడింగ్, సబ్ట్రాక్టింగ్ ఏదో ఒకటి చేయొచ్చా మనం? యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఏదో ఒకటి చేయొచ్చా? నేను ఇంకా ఇంత క్లారిటీ ఇస్తున్నా, ఇంకా అర్థం కావట్లే మీకు బేటా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ y² అలాగే పెట్టేసి x² + 2x+, దీని 1+2 రాయొచ్చా? 1+2 రాయొచ్చా లేదా? నేను ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. అరే మీరు a² + 2ab + b² అంటే x+1² రాయొచ్చా లేదా? +2 అవునా కదా? అర్థమైందా? yes sir. సో ఇప్పుడు ఏంటిది? x+1² y² - 2 కదా. x+1 ఏంటిది? √y² - 2 కదా. సో ఇప్పుడు x వాల్యూ ఏంటిది? √y² - 2 -1 కదా. సో నాకు ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు x వాల్యూ. ఐ రోట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. ఓకే, ఇప్పుడు y ప్లేస్లో ఏం పెట్టవచ్చు? నేను y ప్లేస్లో నేను ఏమేం పెట్టవచ్చు? What can I write in terms of y? I mean like in place of y. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ హావ్ డన్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిది? సెకండ్ గోల్డెన్ రూల్ అప్లై చేయండి ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ సెకండ్ గోల్డెన్ రూల్ చెప్పాలి. నేను ఇంత క్లియర్ చెప్పిన తర్వాత కూడా మీకు చెప్పడానికి రావట్లేదా? సెకండ్, వాట్ ఆర్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y? నేను y ప్లేస్లో ఏమేమి పెట్టవచ్చు మా? y ప్లేస్లో ఏమేమి పెట్టవచ్చు? నెగిటివ్ నెంబర్స్ పెట్టవచ్చా? నెగిటివ్ నెంబర్స్ పెట్టవచ్చా? మనం ఇందాక చెప్పా కదా స్క్వేర్ రూట్లో నెగిటివ్ ఫంక్షన్స్ రాదని. ఇందాక చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్. సో థర్డ్ రూల్ అప్లికేబుల్. సో ఇట్ వోంట్ అలోస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అలో చేయొద్దు అని చెప్పాడు వాడు స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు. నాకు ఇది స్క్వేర్ రూటే కదా, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాడు. ఇప్పుడు నేను y ప్లేస్లో 0 పెడితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు? y ప్లేస్లో 0 పెట్టొచ్చా నేను? y ప్లేస్లో 0 పెట్టి -2 -2 అవుతుంది కదా. -2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటిది? ఇందాక చెప్పాను కదా రూట్లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండొద్దని. అంటే ఇప్పుడు నేను 0 అప్లై చేయవచ్చా? 0 అప్లై చేయలేను, కాబట్టి నేను ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెడతా. నేను 0 పెడితే నాకు నెగిటివ్ వస్తుంది మా. నెగిటివ్ రావద్దని చెప్పా కదా ఇందాక, అవునా కదా? స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ని అలో చేయదు అని చెప్పా. సో 0 to ∞. ఓకేనా? 0 to ∞, అవునా కదా? 0 నుంచి ∞ నేను ఏ వాల్యూ అని పెట్టుకోవచ్చు. yes sir. 0 దగ్గర నేను క్లోజ్ బ్రాకెట్ రాయట్లేదు, మళ్ళీ ఇట్లా రాస్తే తప్పు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది 0ని ఇంక్లూడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. 0ని ఇంక్లూడ్ చేస్తలేం మనం ఇక్కడ. 0ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా రాస్తున్నాం. ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నామంటే క్లోజ్ బ్రాకెట్. మనం ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు కదా, సో క్లోజ్ బ్రాకెట్ రాయట్లేదు, నేను ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెడుతున్నాను అక్కడ. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా? yes sir, understood. ఓకే, సో ఇది వచ్చిందబ్బా. ఇది వచ్చిన తర్వాత
ఇప్పుడు నేను థర్డ్ రూల్ ఏంటిది, మనము ఎలిమినేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ y. ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ మాత్రమే రాయగలను, నేను నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ రాయలేను. ఇందాకే చెప్పాను కదా నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ రావు అని చెప్పి స్క్వేర్ రూట్ అన్నప్పుడు. సో నేను ఏం చేశాను, నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ని డిలీట్ చేసేసాను, అవునా కదా, నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ తీసేస్తున్నాను. అంటే నా ఆన్సర్లో నా రేంజ్లో ఏమి ఉండాలి ఇప్పుడు, దేర్ ఫోర్ వాట్ షుడ్ బి మై రేంజ్, 0 to infinite. I'm not writing this which is wrong. I'm not writing this which is also wrong. అదేంటి సార్ మీరు భలేవారు, ప్రతి వాల్యూ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా. నేను ఇక్కడ ఇది ఒకవేళ డినామినేటర్లో 0 ఉండదని చెప్పారు, అది డొమైన్కి, ఇది రేంజ్, కథ మారింది ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ మాత్రమే పెట్టాలి, ఇదే రేంజ్, ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రాకెట్ యూ కాంట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. వాట్ ఇస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. తొందరగా చెప్పాలి నేను. Simply avoid negative real numbers. డన్ చెప్పాలి. Sir, range is equal to r minus flower bracket 0. అంతేనా, చూద్దామా. ఓకే, విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్ చెక్. ఓకే, ఇక్కడ లెట్ ఏమని చెప్పాను, y ఈజ్ ఈక్వల్ f ఆఫ్ x అనుకోమని చెప్పాను కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి, f ఆఫ్ x ఏంటి ఇచ్చాను, ఇదే కదా. ఇందాక దేవాంశిక చెప్పినట్టు నేను ఏం చేయాలి, స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేయాలి. స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది వస్తుంది నాకు, అవునా దేవాంశిక? అవునా కాదమ్మా దేవాంశిక జీ? Yes, sir. రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా, అప్పుడప్పుడు రెస్పాండ్ అయితే ఆరోగ్యానికి మంచిది, ఓకేనా. సో Okay, sir. 2 minus x is equal to x into y square. Okay, I need to write y in terms of x. Okay, sorry, x in terms of y. I need to write x in terms of y. అంటే నేను ఏ విధంగా రాయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2 minus x minus xy square is equal to 0. అంటే ఇక్కడ మైనస్ x కామన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు, 1 plus y square is equal to 0. అవునా కదా. సో 2 is equal to x. అంటే నేను ఇప్పుడు y స్క్వేర్ ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి, 1 plus y square is equal to 2 by x. అవునా కదా. x is equal రాయాలి కదా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ y is equal. ఆల్రెడీ y has given x is equal రైట్. ఇప్పుడు x is equal ఏం రాయాలి నేను, x is equal ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పాలి, అయిపోయింది కదా. 2 What by should y be? square plus 1. x is equal to 2 by 1 plus y square కదా. ఇప్పుడు ఇది కండిషన్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది రేంజ్ కి. కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏంటి చెప్పాలి నాకు, అంటే పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y రాయాలి. అంటే నేను y ప్లేస్ లో ఏమేమి పెట్టవచ్చు ఇక్కడ,
నువ్వు ఇందాక ఏం చెప్పావు ఆర్ మైనస్ జీరో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అని చెప్పావు బేట ఇక్కడ నేను జీరో పెట్టలేనా చూడు ఒకసారి జీరో పెట్టి చూడు ఏమవుతుంది 2/1 + 0 నాకు 2 కదా వస్తుంది ఆన్సర్ ఇండిపెండెంట్ ఫామ్ వస్తుందా నాకు కాదు కదా ఎస్ సార్ నో Yes, sir. We can include all real numbers. all real numbers which real numbers all real numbers అంటే మళ్ళా yes look at this here I can include all the real numbers ఇక్కడ నాకు స్క్వేర్ రూట్ లేదు కదా ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ లేనప్పుడు రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ అవునా కదా ఆల్ రియల్ నంబర్స్ అవునా కాదా ఇందాక మరి సార్ మీరు ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్ ఎందుకు రాశారు మరి ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు సింపుల్ గా ఆర్ రాయొచ్చు నేను ఇన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ the previous question boys look at this here y values I can't include 0 if I include 0 ఏమైతది నాకు నెగటివ్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నేను రేంజ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 ఇది రేంజ్ ఇక్కడ ఇన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి అంటే నేను దాన్ని ఏ విధంగా రాశాను 0ని ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు టిల్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే సింపుల్ గా -∞ to ∞ అంటే నేను మైనస్ నంబర్స్ పెట్టిన ఏమవుతుంది చూడండి నాకు ఇప్పుడు -1 పెడితే ఏమవుతుంది -2 పెడితే ఏమవుతుంది చూడు -1 హోల్ స్క్వేర్ 1 కదా -1 -2 హోల్ స్క్వేర్ ఇది 4 కదా 4 - 4 0 -1 -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే నేను కొన్ని నంబర్స్ లుక్ అట్ దిస్ హియర్ కొన్ని నంబర్స్ పెడితే నాకు సాటిస్ఫై అవుతుంది కొన్ని నంబర్స్ పెడితే సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు మరి ఏం పెట్టాలి సార్ చెప్పాలి థింక్ చేయాలి బాగా థింక్ చేయాలి మనం రాసిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా మీకు ఇప్పుడు దీనికి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కంపేర్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ కంపేర్ చేయండి తొందరగా రెండు క్వశ్చన్స్ కంపేర్ చేయండి తొందరగా రెండు క్వశ్చన్స్ కంపేర్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా Sir, in previous question there was square root, so we need to see that there's no negative number under that square root. ఏంటిది ఓకే In this function there's no square root, so we can include any number. గ్రేట్ సో నా ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను లెట్స్ ఎంతమంది చేస్తారు అది ఈ క్వశ్చన్ ఏముందబ్బా 2 - 6 కదా ఓకే లెట్ మీ గివ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇద్దాం వాట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ x² + 2x కదా మనం ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి ఇక్కడ సో ఐ గాట్ దిస్ వన్ x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఐ గాట్ బేటా x వాల్యూ ఐ గాట్ y² √ of y² - 2 - 1 అవునా కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y రాయమని చెప్పా అంటే డొమైన్ లాగా అంటే ఏంటిది స్క్వేర్ రూట్ లో ఉన్నది ఏం కావాలి నాకు స్క్వేర్ రూట్ లో ఉన్నది ఏం కావాలి It shouldn't. థింక్ చేయాలి మీరు जस्ट नाउ आई टोल्ड बेटा इन स्क्वायर रूट नेगेटिविटी को आने ही नहीं देगा स्क्वायर रूट में ना द स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिविटी इट विल नॉट एट ऑल अलाउ द नेगेटिव नंबर्स देखो देखो इन सर यू हैव जस्ट मेड इन दिस फॉर्मेट ये क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अनदर वे एज वेल ठीक है
we are solving in this way, right? The first question which we have solved in another way, right? I can solve in another way as well. देखो कैसा, एक बार think करो. Look at this. और else मैं क्या करूँगा? Let me write here. I'll write here the question whichever I have written. Same question I'll just teach in another way as well. Guys, just now we have seen that method. ఆ మెథడ్ కొంచెం పెద్దగా అయింది కదా, దానికంటే ఇంకా ఈజీ మెథడ్ ఎట్లా చేయొచ్చు మనము? లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అనుకున్నాము, ఓకే బాగానే ఉంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసాము, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసాము, ఫైన్ బాగానే ఉంది. ఇది వచ్చింది మనకు x² + 2x + 3 బాగానే వచ్చింది. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా కనిపిస్తలేదా? This is my quadratic equation or not? It is a quadratic equation in x or not? Quadratic expression, quadratic equation in x or not? Yes, we are trying to find out a real value here, isn't it? We are trying to find a real value here. Whenever we want a real number, I mean, whenever we are trying to find out a real number, then उसका discriminant क्या होना चाहिए? Greater than or equal to 0. ఎంతమంది నేర్చుకున్నారు? దాని discriminant greater than or equal to 0 కావాలి కదా. Discriminant అంటే ఏంటి మళ్ళీ? Discriminant ఫార్ములా బెటా b² - 4ac, అది గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు కావాలి కదా. we are trying to express x in terms of y. We are trying to express x in terms of y, but थोड़ा ट्रिक के साथ. कैसा ट्रिक? This is a method 2. What is the discriminant here? b². b² is what? మెటా నాకు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1, b వాల్యూ ఏంటిది 2, c వాల్యూ ఏంటిది? What is c value? What is c value? c value ఇదే కదమ్మా, 3 - y² కదా. అవునా కదా? ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు ఇంత ఈజీ? చూడండి ఇక్కడ b² - 4 వచ్చే డిస్క్రిమినెంట్. b² అంటే ఏంటిది? 2² - 4a 1, c ఏంటిది? 3 - y². దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో 4 మైనస్ ఎంత? 12 + 4y². that should be greater than or equal to 0. అవునా? కరెక్ట్ చేసామా? లేకపోతే ఇలా చేయొచ్చా మనము? 4 కామన్ తీయొచ్చా? ఇలా చేయండి. 4 - 4 × 3 - y² greater than 0. 4 కామన్ తీసి పడండి. 1 - 3 - y² greater than or equal to 0. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి? 4 మైనస్ అంటే 4 0 అయిపోతుంది. సో ఐ రిమైన్ విత్ దిస్ వన్ నౌ. 1 - 3 + y² greater than 0. సో ఏమొస్తుంది నాకు? y² - 2 greater than or equal to 0. ఇలా వస్తుంది. అవునా కదా? ఎంతమంది అక్కడ ఇది స్టెప్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్టెప్? I understood, sir. ఎస్, లుక్ అట్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? 4 దీన్ని తీసుకుపోయి ఇక్కడ పడేస్తున్నాం. 0/4 0 అయిపోతుంది కాబట్టి అట్లా మిగతాది రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం అర్థమైంది? దీన్ని నేను ఏ విధంగా రాయచ్చు బేటా? దీన్ని ఏ విధంగా రాయచ్చున్నాడు? a² - b² ఫార్ములా విధంగా రాయచ్చా? a² - b² అంటే a - √2 × a + √2 రాయచ్చా? y + √2 ఇట్లా రాయచ్చా నేను? అవునా కాదా? √2 మళ్ళీ 2a వస్తుంది. ఎస్ సార్ నువ్వు? నేను అన్ని విధాలుగా చెప్తాను, ఎందుకంటే జేఈ పరంగా అన్ని విధాలుగా చెప్పాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? నాకు పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y కావాలని చెప్పు. మన అల్టిమేట్ ఏమేంటిది బేటా? సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిది? మన పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y కావాలి కదా. దట్ ఈస్ మై అల్టిమేట్ ఎయిమ్. సో కెన్ ఐ జస్ట్ గో విత్ వేవ్ కర్వ్ మెథడ్ నో? ఎందుకంటే పవర్ చూడండి ఆడే ఉంది కాబట్టి. సో what are the things have here? -√2 and +√2. సో ఫ్రమ్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఏం రాయాలి నేను? ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. మనకేం కావాలి? ప్లస్ రీజన్ కావాలి. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దెన్ 0 గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. ఓకే ఓకే
ఓకే. ఇప్పుడు పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి? నా పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏమేమి చెప్పు నాకు. -∞ నుంచి -√2 దగ్గర నేను ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టాలా, క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టాలా చెప్పండి. నేను ఇక్కడ √2 దగ్గర నేను ఏం పెట్టాలి చెప్పు నాకు. ఓపెన్ పెట్టాలా, క్లోజ్ పెట్టాలా? అరే సింపుల్, క్లోజ్ బ్రాకెట్ సార్. క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఎందుకంటే ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ పెట్టా నాకు ఏమొస్తుంది, వ్యాలిడ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. యూనియన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి √2 నుంచి ఇన్ఫైనైట్. ఇదే కదా పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ i. ఇప్పుడు నా రేంజ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు రేంజ్ ఇది అయిపోతుందా? రేంజ్ ఇది అయిపోతుందా కాదా? వుడ్ యూ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ యాజ్ అ రేంజ్? నేనేం చెప్పాను, స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ నంబర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయా కావా? ఇందాకేం చెప్పాను బెటర్, నేను స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ పాసిబుల్ అవుతుందా కాదా? అభినయ, యోహన్, దేవాంశిక, అంజలి, whenever you have square root, negative possible or not? No, possible కాదు. నా ఆన్సర్ ఏమింది ఇప్పుడు? రేంజ్ ఏంటిది? సో దిస్ ఇస్ మై ఆన్సర్. ఓకే. దేర్ we were getting 0, we were not including. అక్కడ మనం 0 ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇన్ఫైనైట్ అంటే 0 ఇంక్లూడ్ చేయకుండా అన్ని నెంబర్స్ అని. అంటే ఇక్కడ 0 ఇంక్లూడ్ చేయకుండా అన్ని నెంబర్స్. √2 అనేది ఎంత? 1.414 కదా. దీని మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా అది, అవునా కదా? √2 is 1.414 which is lie between 0 to infinite or not? Yes sir. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా యోహన్జీ? ఇది చాలా చాలా డీప్ గా ఉంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ రాయలేము. మనకి ఇది వచ్చింది పాసిబుల్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, బాగానే ఉంది. కానీ మనం స్క్వేర్ రూట్ నెగిటివ్ అలో చేయదని చెప్పా కాబట్టి నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. థర్డ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? ఎలిమినేట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ i. ఒకవేళ అప్లికేబుల్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయమని చెప్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అప్లికేబుల్ ఉన్నాయి, నేను వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను. నెగిటివ్ రియల్ నంబర్స్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? -∞ నుంచి -√2 నెగిటివ్ కాబట్టి వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను నేను రూల్ 3 ప్రకారం, కండిషన్ నెంబర్ 3 ప్రకారం, అవునా కదా? సో నాకు పాసిబిలిటీ ఆప్షన్ ఏంటిది ఇప్పుడు? √2 to ఇన్ఫైనైట్, అవునా కదా? అవునా కదా? అవునా కాదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీకు బాగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యు నీడ్ టు రైట్ దాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ రేంజ్ నౌ. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, అర్థమైంది? అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. చలో, ఇక్కడ మనం R అని చెప్పాం కదా, ఇందాక R అని చెప్పాం కదా, కానీ రేంజ్ కరెక్టా? మీరు ఏం చెప్పట్లేదు, రేంజ్ ఇస్ రాంగ్ అక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఏముంది? x = 2/1 + y² ఉంది. నేను ఏమని చెప్పాను? స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కదా, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రూట్. యూ షుడ్ నాట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫంక్షన్, ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ చూసి రాయాలి. ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రూట్ ఇచ్చాడు కదా, అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు చెప్పండి? ఇక్కడ నాకు రేంజ్ ఏంటిదమ్మా? ఇక్కడ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y ఏంటిది యోహన్? y బిలాంగ్స్ టు ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా రాయొచ్చు కదా నేను. ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా పాసిబులే కదా, ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా పాసిబులే కదా. y is belongs to all real numbers, అవునా కదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకున్నా పాజిటివ్ అయిపోతుంది, బాగానే ఉంది. కానీ రేంజ్ లో రాసేటప్పుడు మాత్రం చూడండి, రేంజ్ లో రాసేటప్పుడు మాత్రం సెకండ్ కండిషన్, రేంజ్ లో y is what? సెకండ్ కండిషన్ is what? పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y is what? వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y? ఆల్ రియల్ నెంబర్స్. థర్డ్ కండిషన్ ప్రకారం ఏంటిది? ఎవరిని రాయాలి? ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ రాయాలి. అంటే నేను 0 ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చా? బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. ఇదే కదా నా రేంజ్, ఇప్పుడు ఇదే కదా నా రేంజ్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నంబర్ 1 కండిషన్ ఏంటిది? యు రైట్ x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. నంబర్ 2 కండిషన్ ఏంటిది?
ఆ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై రాయాలి. నెంబర్ 3 కండిషన్ ఏంటిది, ఒకవేళ స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే నెగిటివ్ వాటిని రాయకూడదు. అది నెంబర్ 3. ఓకేనా, క్లియర్, అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ మీరు సార్ మీరు జీరోని ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు బిడ్డ? నేను జీరోని ఇంక్లూడ్ చేసినా నాకు ఏం ఫరక్ పడదు. ఇక్కడ నేను ఒకవేళ జీరోని ఇంక్లూడ్ చేసినా నాకు ఎవ్వరు ఆపేటోడు లేడు. 0 స్క్వేర్ 0, 2/1 + 0 2 కదా, నన్ను ఎవడు ఆపేటోడు లేడు జీరో ఇంక్లూడ్ చేస్తే. కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ. ఇది అర్థం కావడానికి చాలా 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 మీరు నీట్గా చూడాలి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. జీరో టు ఇన్ఫైనైట్ రైట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు నాకు ఈ రేంజ్ అంటే నెక్స్ట్ మనము ఒక నిమిషం, ఐ హ్యావ్ నోట్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, instead of writing the question and again let me give it you. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ అసలు. మనము ఇక్కడ ఉంది కదా, ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు దీని రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది ఖతర్నాక్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్? ఖతర్నాక్, సూపర్ క్వశ్చన్స్. మనము వీటన్నిటి డొమైన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, గుర్తుందా? yes sir. ఇప్పుడు రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మీకు తొందర చెప్పాలి, హోంవర్క్ అది ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. నాకు టకా 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 చెప్పాలి మీరు ఆన్సర్లు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 - అది తొందర రాసి చెప్పండి నాకు. ఇది చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ రాశాను కదా, ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు నీట్గా దీన్ని. Square root never allows negative real numbers, so be careful రాసేటప్పుడు. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ ఏంటి చెప్పండి, తొందర చెప్పండి. ఆన్సర్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఐ విల్ షేర్ దిస్ నోట్స్ టు యూ ఆల్. దీని ఆన్సర్ ఏంటిదమ్మా? ఫస్ట్ దీని y అనుకోవాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది. అవునా? ఇంతవరకు బాగానే ఉంది సార్, ఇంతవరకు కథ బాగానే ఉంది. దీని తర్వాత అసలు ఏముంటుంది? దీని తర్వాత అసలు ఏమవుతాడు? నేను ఎక్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైలో రాయాలని చెప్పాను, అవునా కదా? అంటే x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 - y², అవునా కదా? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 - y², అవునా కాదా? Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పాలా? ఇది బాగానే ఉంది, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. దీని తర్వాత ఏం చేయాలి? బాగా గుర్తుంది. బేటా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ ఇది చెప్పాను కదా, అవునా కదా? ఇక్కడ నాకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది, అవునా కదా? x ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అది వస్తుంది. కానీ నేను సింపుల్గా మీరు బాగా మీ కామన్ సెన్స్ వాడితే ఇక్కడ జస్ట్ కామన్ సెన్స్, ఇక్కడ x² ఉంది కదా, x² అంటే నాకు x² అన్నప్పుడు నేను ఏ నెంబర్, నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నా పాజిటివ్ నెంబర్ ఉన్నా అది గ్రేటర్ దెన్ 0నే వస్తుంది. కాబట్టి నాకేంటిది? సింపుల్గా నేను దీన్ని ఈ విధంగా రాయొచ్చా? ఇది అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0నే అవుతుంది కదా.
ఎందుకంటే నువ్వు ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టినా అది గ్రేట్ పెద్ద 0 కంటే పెద్దనే అవుతుందమ్మా, ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఉంది. అవునా కాదా? ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఎంతమంది అర్థమైంది? Sir. ఇక్కడ 9 మైనస్ వై స్క్వేర్ ఉంది, నాకు వై కావాలి కదా, నాకు పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై కావాలి. అంటే నేను దీన్ని వై స్క్వేర్ మైనస్ 9 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాయచ్చా? సింబల్ చేంజ్ చేస్తే సింబల్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. ఐఎమ్ టేకింగ్ మైనస్ కామన్ ఇక్కడ నుంచి నేను మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇలా అయిపోతుంది. అవునా కదా? వై స్క్వేర్ మైనస్ 9 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అయిపోతుంది. సో అట్లా సింబల్ చేంజ్ అయింది అక్కడ. చెప్పండి నెక్స్ట్ టెల్ మీ. ఇప్పుడు ఏం పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై, దీని ఏ విధంగా రాయచ్చు నేను? వై మైనస్ 3 देखो ఇక్కడ నుంచి వేవికో మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చా? బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. बेटा बताओ मुझे, నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కదా, సారీ నెగిటివ్ నెంబర్, ఇది లెస్ దెన్ 0 ఉంది కాబట్టి నాకు ఏమొస్తుంది? మైనస్ ఇన్ఫైనైట్. ఇక్కడ రాయండి, నంబర్ లైన్ మీద ప్లాట్ చేయండి. 3 మైనస్ 3 అండ్ ఇన్ఫైనైట్. నేను ఇక్కడ ఏంటి వేవికో మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చా? బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. చూడండి పవర్ 1 వై స్క్వేర్ పాజిటివ్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఇస్ పాజిటివ్, సో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, సో ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు లెఫ్ట్. సరే సార్, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి నేను ప్లస్ మైనస్ రాసుకుంటూ పోతాను. కానీ ఇక్కడ వాట్ ఐ నీడ్ హియర్ రేంజ్. నాకేం కావాలి? లెస్ దెన్ 0 అంటే 0 కంటే చిన్న నెగిటివ్ నెంబర్స్ కావాలి నాకు. అవునా కాదా? నాకు ఓన్లీ లెస్ దెన్ 0 ఇది మాత్రమే కావాలి నాకు. అవునా కాదా? చెప్పండి నాకు. అవునా కాదా? Yes, sir. అవునా కాదా? మనకు లెస్ దెన్ 0 కావాలా, గ్రేటర్ దెన్ 0 కావాలా? Less than 0, sir. बताओ. Less than 0 only, sir. -3 + 3 -3. నాకు చెప్పాలి ఆన్సర్, మీరు తొందర చెప్తే మనకు ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? మైనస్ ఇదే కదా మనం ఐ కెన్ జస్ట్ అలో ఓన్లీ దిస్ ఇంటర్వెల్, ఐ కాంట్ ఇంక్లూడ్ దిస్, ఎందుకంటే నాకు లెస్ దెన్ 0 ఉంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ మైనస్ రీజియన్, నాట్ ప్లస్ రీజియన్. ఎంతమంది అర్థమైంది గైస్? యు అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? యోహన్ జీ. Sir, but if you include again -3, it will become a negative number. Johan, are you here? Yes, sir. Johan, are you here? I can't hear you. Sir, can you hear me now? Johan, I can't hear you. Yes, tell me. Understood or not? Hello? Sir, but if... Yes. Tell me, can you please repeat your doubt? Sir, but just now you said like if the square root is there, we can't include negative, no, sir. So I just told that, but what is the answer? I didn't write the final answer, right? నేను ఇప్పుడు నెగటివ్ రీజియన్ ని సెలెక్ట్, I just told that only negative region is possible here. Positive region is not included. These two regions are not included. ఆ నెగటివ్ రీజియన్ -3 నుంచి 3 అని చెప్పాను. ఆ -3 నుంచి ఇప్పుడు చూడండి, -3 నుంచి 3 రాశాను కదా, ఇక్కడ నెగటివ్ నెంబర్స్ అలో లేదు. అంటే నీకు అలో ఉన్న నెంబర్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ అలౌడ్ హియర్? ఇప్పుడు -3 నుంచి అన్ని నెంబర్ రాయబ్బా, -3 -2 -1 0 1 2 3. నాకు ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అలో లేదు, అంటే అలో చేయాల్సిన నెంబర్స్ ఏంటి చెప్పు నాకు ఇప్పుడు? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 2 3, అదే కదా నా ఆన్సర్ ఇప్పుడు. అవునా కదా? అర్థమైందా? Yes, sir. Got it my point here? Look at this here. ఇక్కడ Yes, sir. equal to 0 half, which means I need to select negative region. Negative region is nothing but, sir, you told that square root function will not allow negative values. Yes, will not allow, but this is not range, this is not my range here. So therefore range is what? 0 to 3. ఇది నా రేంజ్. అక్కడ ఎందుకు నేను క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెడుతున్నాను? ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ 0 and 3 దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో?
అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. గైస్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్? క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. చిన్న చూడడానికి చిన్న బిస్కెట్ అలా చిన్న ఉంటాయి, కానీ దానిలోకి దిగితే అప్పుడు తెలుస్తుంది క్వశ్చన్ డెప్త్ ఎంత అనేది. అర్థమైందా? చూడు క్వశ్చన్ చూడడానికి ఎంత చిన్న ఉందబ్బా, అసలు డొమైన్ అయితే తక్కువ అని చెప్పేసింది నేను, కానీ రేంజ్ వచ్చేసరికి ఒక రేంజ్ లో ఉంది క్వశ్చన్ అయితే. అవునా కదా? సరే ఏంటి సార్ మీరు సినిమా డైలాగులు కొడుతున్నారు? సినిమా డైలాగులు కొట్టాలి అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? షల్ వి గెట్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? అవునా Yes, కదా? sir. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పాలి నాకు. ఇప్పుడు ఎంతమంది చెప్తున్నారో చూద్దాం. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్? హూ ఇస్ దట్ లక్కీ గాయ్? ఎస్, కమ్ ఆన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. చలో చెప్పాలి. ये तो 2 స్టెప్ का ఆన్సర్ है बस, ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మీకు ఇంత సేపు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేనేమని చెప్పాను బేటా? y = తీసుకోమని చెప్పాను. అవునా Sir, is the answer close bracket 0, infinity? దట్స్ గ్రేట్, యు ఆర్ రైట్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ Yes, బోత్. sir. yes. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? y² = x² - 9 వచ్చిందా? సో y వాల్యూ x² - 9. సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటిది? నేను x² రాయాలి కదా. x = ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y రాయాలంటే y² + 9. అవునా? అంటే పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ రాసేసాను. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటిది? పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y. అంటే y ప్లేస్ లో నేను ఏ వాల్యూస్ రాయొచ్చు? y ప్లేస్ లో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఐ కెన్ రైట్? అంటే అన్ని వాల్యూస్ రాయొచ్చు నేను, ఆల్ రియల్ నంబర్స్. కాకపోతే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఐ నీడ్ టు అవాయిడ్ ఏంటిది? నెగిటివ్ నెంబర్స్. కాబట్టి రేంజ్ ఏమైపోతుంది? 0 to infinity. అవునా కదా? ఐ కాంట్ రైట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్, ఐ కెన్ రైట్ 0. ఎస్ సార్, నువ్వు అర్థమైందా లేదా? చెప్పాలి నాకు, చెప్పాలి. ఎస్. షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Yes, sir. Go for the next question. Yes. Next, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. తొందరగా చెప్పాలి. ఎవరు స్క్రీన్ చూడవద్దు, మీ అంతకు మీరు రాయాలి. ఐఎమ్ సాల్వింగ్ మై సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్. Solve by your own. Don't look at the screen, please. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? అరే తొందర చెప్పేసారు ఆన్సర్, ఖతం. ఏం లేదు అక్కడ, ఏం లేదు, ఏమీ లేదు, ఖతం. ఇక్కడ x² = 1 ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? y ≠ 0. ఇక్కడ
వై జీరో కాకూడదు, అవునా కదా? వై కెనాట్ బి జీరో, అవునా కదా? అర్థమైందా లేదా బేటా? Yes, sir. వై కాంట్ బి జీరో. వై జీరో పెడితే కొంప మునుగుతుంది, అవునా కదా? కాబట్టి వై కాంట్ బి జీరో. సో ఇప్పుడు వై ప్లేస్లో నేను ఏమేమి రాయొచ్చు చెప్పండి. ఇక్కడ నంబర్ 1 కండిషన్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ రూల్ అయిపోయింది. సెకండ్ రూల్ ఏంటిది? వాట్ ఏ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై? వై కాంట్ బి జీరో, వై జీరో కాలేదు. వై జీరో కాలేదంటే ఆర్ మైనస్ ఇలా రాయొచ్చా? నేను రాయొచ్చా చెప్పండి? ఆర్ మైనస్ జీరో రాయొచ్చా? Yes, sir. రాయలేము. రాయొచ్చు కానీ ఇది కాదు, 100% ఆన్సర్ అది కాదు. ఏంటి చెప్పండి నాకు? జీరోని ఇంక్లూడ్ చేయలేమ్మా, జీరోని ఇంక్లూడ్ చేయలేము. సరే అదే కదా దీని మీనింగ్. ఆర్ మైనస్ జీరో అంటే ఆర్ని ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు మనము, కానీ ఇక్కడ ఆర్ అంటే అన్ని రియల్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి, మనకు ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ కావాలి. అంటే నేను సింపుల్గా కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, జీరో నుంచి ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ జీరో హియర్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. దిస్ కెన్ రిటన్ యాజ్ లైక్ దిస్. అభినయ, అంజలి అర్థమవుతుందా? అభినయ, అంజలి, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? Yes or no? Guys, questions are interesting or not? Hello? Yes, sir. Very interesting. Yes. Anjali ji, Abhinaya ji, are you here? వీళ్ళంతా రెస్పాండ్ గారు. అబ్బా మీకేంటిది, ఒక టెంకాయ కొట్టాలేమో, ఇలా టెంకాయ కొట్టి పూజ చేసి మాట్లాడండి అమ్మా అని చెప్తేనే మాట్లాడతారేమో వీళ్ళు. అంజలి జీ, అభినయ జీ, షల్ ఐ డూ దట్? క్లాస్లో రెస్పాండ్ కావాలి. హలో అంజలి, ఆర్ యు హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్. సో హియర్ జీరో కాంట్ బి ఇంక్లూడెడ్, సో ఓపెన్ బ్రాకెట్ రాశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. తక్కువ అని చెప్పాలి అందరు. Don't look at the screen, please. Solve yourself. Make it fast. So is it close bracket 0, Sorry? is it closed bracket 0, Why close bracket 0, infinite? 0 is Close not bracket, ఇక్కడ మనం included. జీరో, we can't include zero, right? ఎందుకు? Why? If we include 0, the denominator will be 0, sir. That is why. అందుకే కదా ఇప్పుడు క్లోజ్ బ్రాకెట్ జీరో అని చెప్తున్నాను. క్లోజ్ బ్రాకెట్ జీరో అంటే జీరోని ఇక్కడ తీసుకెళ్లి పెడుతున్నట్టు అర్థం. క్లోజ్ బ్రాకెట్ జీరో అంటే ఏంటమ్మా, నువ్వు జీరోని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నావు అని అర్థం. జీరోని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అక్కడ. Sir. జీరో వీ కాంట్ ఇంక్లూడ్. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటే అన్ని క్వశ్చన్లలో కొంచెం తేడా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదే క్వశ్చన్. From all the 4 questions whatever I have given above, from all those questions this is what something teda peda question. ठीक है, this is something teda peda question है, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు చూడండి,
ఇక్కడ నాకు ఇది వచ్చింది, ఫైన్, బాగానే ఉంది. నేను ఇది రాయకుండా డైరెక్ట్ ఇది రాయొచ్చా? ఇక్కడ నేను సెకండ్ స్టెప్లో నాకు y కెనాట్ బి 0, ఇక్కడ y నేను 0 రాయలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటిది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, అంటే ఇది ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దెన్ 0నే కదా. అంటే 9y² - 1/y² గ్రేటర్ దెన్ 0, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే 9y² - 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0, అవునా కదా. ఇక్కడ x² గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎట్లా రాశారు సార్ మీరు, ఎట్లా రాశారు? ఇక్కడ x² ఉందమ్మా, ఈ x వాల్యూ ఇప్పుడు x² మనకు స్క్వేర్ ఉంది, నువ్వు అక్కడ నువ్వు x ప్లేస్ లో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్, ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 ఓన్లీ, కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 0 రాస్తున్నాను. స్క్వేర్ ఉంది కదా, నెగిటివ్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది, కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 0, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, కెన్ రైట్ 3y² - 1² గ్రేటర్ దెన్ 0, దీన్ని 3y - 1 × 3y + 1 రాయచ్చా లేదా? ఎస్ సార్ నో. ఇప్పుడు వేవికో మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చా లేదా? నేను పవర్స్ ఆడున్నాయి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ ఉంది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² పాజిటివ్ ఉంది, మైనస్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు -1/3 to +1/3, నాకు ఏంటి కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, నాకు గ్రేటర్ దెన్ ఓన్లీ, ఐ నీడ్ ఓన్లీ దీస్ రీజియన్స్. చెప్పాలి ఇప్పుడు రేంజ్ ఏంటో. నాకు రేంజ్ ఏంటిది చెప్పాలి, నాకు రేంజ్, వాట్ ఇస్ మై రేంజ్ నౌ? నాకు రేంజ్ సార్ ఓన్లీ ప్లస్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, కాబట్టి -3 నుంచి -1/3 యూనియన్ 1/3 నుంచి ఇన్ఫైనైట్. ఆన్సర్ ఇదా, లేకపోతే ఆన్సర్ ఇదా? విచ్ ఇస్ ఆన్సర్? విచ్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హియర్? 1/3. 1/3, ఇది కాకూడదు, ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ రావు. సో ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఐ షుడ్ ఇంక్లూడ్ హియర్. అర్థమైనట్టుంది మీకు, ఓకేనా? ఓకేనా? yes sir. ఎస్. సో ప్లీజ్ దేవాంశిక, గో అండ్ వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్. లేకపోతే రోజు ఒక 3 వీడియోస్ చూసేమ్మా. ఆల్రెడీ 2 చూసావు కదా, ఈరోజు 3 చూసేయి, ఖతం, ఖేల్ ఖతం, దుకాన్ బంద్, అవునా కదా? ఆల్ రైట్, ఎస్. సో అభినయ, అంజలి రెస్పాండ్ అవ్వట్లే క్లాస్లో, ఎందుకో నాకు తెలియట్లా. అర్థమవుతుందో లేదో నేను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? హౌ కెన్ ఐ నో వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? హౌ షుడ్ ఐ నో? హౌ కమ్ ఐ నో దట్ వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? యోహన్ సార్, హౌ కమ్ ఐ నో వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్ అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి నువ్వు? దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి? By response sir. బై రెస్పాండ్. యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్. మీరు రెస్పాండ్ కాకపోతే నేను హౌ కమ్ ఐ నో వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? Until and unless you respond in the class, I never understand that yes, that particular student is understanding or not. Even I'm calling by your name, you guys are not responding, which means very bad actually. See, Anjali has left the meeting, but she was not responding. Don't know. I would like to speak in this regard actually. No problem, but just go through the recording. Please go through the class, lecture notes. Okay. Thank you, children. Have a nice day. Goodbye. Sir. Yes, Johan. Sir, the previous question, I mean, the last but one, I mean, for the last question, we applied that x² is greater than. Yes, you can apply for the previous one as well. Okay, sir. నీ క్వశ్చన్ నాకు ముందే అర్థమైపోయింది. You can apply for the previous one as well. No problem. Thank you. Okay, sir. See, math question can be solved in multiple ways. Okay. But understanding is very important. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Goodbye.